Ma tahaks öelda, et järgmine lugu räägib erakordsetest inimestest, kes teevad ennekuulmatuid asju ja on seetõttu maailmakuulsad. Tegelikult aga on meie järgmise loo peategelased Ljudmõla, Avrora ja Laura kiievlased. Nad elavad keset verist Vene agressiooni, mis on tänaseks kestnud kauem kui Esimene maailmasõda. Ja ainuüksi see fakt teeb eriliseks igaühe, kes jätkuvalt vastu peab ja püüab seejuures elada oma tavalist elu. Just nii, nagu see on hetkel võimalik. Talve alguse varahommik Kiievis kell 6:40. Mõned nädalad enne suure pakase saabumist. Ukraina pealinn on mattunud pimedusse. Üksikud tuled akendes põlevad tänu akupankadele. Veelgi enam kui varasematel aastatel on Vene armee võtnud sihikule tsiviiltaristu. Kohtume perekonnaga Kiievi kesklinnas, kes vaatamata kõigele püüab elada normaalset elu. Муж там, да, папа там, в первую очередь, да. Вот это. Каждое утро мы папе пишем видеосообщение, выйдет он на связь или нет, и так всю войну. Каждый день. Если нету интернета, хотя бы пишем, оно когда-нибудь дойдет. Самое страшное было, конечно, когда он был в штурмовиках, когда его не было по 5-6 суток, когда он не выходил на связь. Эти самые страшные моменты. Сейчас вся страна страдает. Проблемы со светом. Очень мало света. И когда были сильные обстрелы, нам отключали свет, воду и отопление. Больше всего у нас не было 3,5 суток не было электричества. Это была зима, ноябрь месяц, и очень холодно тогда было. Veedame tänase päeva Ljudmõla ja tema 2 tütrega, 8-aastase Aurora ning 6-aastase Lauraga. Täiemahulise sõja avapäeval olid tüdrukud vastavalt 4. ja 2. Ehk tervet nende lapsepõlve on saatnud pommitamised. Surmast ja varjenditest on saanud elu lahutamatu osa. Сейчас уже мы как-то все адаптировались, дети учатся, садики работают, но бесконечно дети в укрытиях. За прошлый год очень сильно дети болели, потому что иммунитет не справлялся. Вот постоянно укрытие. И очень много детей. Это не просторные классы, это подвалы и много деток, и дети болеют. Этот год уже иммунитеты и на подвалы, то выдерживаем. Света нет, дети ходят в школу с лампами на аккумуляторах. Воды все время запас дома в бутылях, во всевозможных емкостях. Мы приучились готовить еду в невыносимых условиях без электричества. Ljudmõla abikaasa läks vabatahtlikuna väkke täiemahulise sissetungi esimesel päeval. Sarnaselt paljudele tema töökaaslastele ja sõbrannadele, kelle mehed on rindel. Слава Богу, все в порядке. Но за побратимов мужа очень сильно переживаю. И когда он рассказывал, он мало рассказывал, но когда после освобождения Киева он был еще в Киеве здесь, они охраняли и сбивали шахеды, и в почетном карауле были на похоронах. Когда по 4 похорон в день, то это очень тяжело. Когда его иногда отпускали домой, и он приходил, тяжело очень ему, очень тяжело. Это всем тяжело. Hommikune lasteaia ja koolitiir. Kõigepealt noorem tütar lasteaeda ja seejärel vanem tüdruk kooli.
Aurora õpib eripärases koolis. Kadettide korpus ehk Kiievi 23. lütseum. Selle ees seisab noore Volodõmõr Suure kuju. Kuigi poisid saabuvad kooli Ukraina armee laiguga vormides, on lapsed siin ikka lapsed. Tantsivad, laulavad ja õpivad. Ent just nagu ülejäänud Ukraina, jääb ka 23. lütseumi õppetegevus seisma igal hommikul kell 9. Leinaminuti lõppedes laulavad õpilased Ukraina hümni. Võib-olla pisut valesti, ent kogu hingest. Кожен ранок у нас починається з хвилини мовчання, з гімну України і також з Боже великий єдиний. Це така пісня вже, яка стала символом. І в нас кожна дитинка знає слова цієї пісні, і ми кожен молимось за Україну, за те, щоб закінчилась війна, і слава Богу, все було добре. Kaugeltki mitte kõik kooli lõpetajad ei hakka elukutselisteks sõduriteks. Ent siiski paljud hakkavad ja tänu sellele ei ole koolipere jaoks kaotusevalu võõras. Наших хлопців загинуло 9. Ми встановили їм пам'ятник, стелу в честь пам'яті. Ми на кожен захід ми згадуємо їхні імена, і не лише їхні, усіх загиблих воїнів. Це для нас, це наша трагедія, це наше горе спільне. Juba mõne aja pärast pannakse kool terveks kuuks ajaks kinni, sest pommitamiste tagajärel langeb rivist välja kogu piirkonna küttesüsteem. Kaotatud õppeaeg planeeritakse tagasi teha suvekuudel. Pereemal Ljudmõla aga veedab ise päeva koolitusel, mis järel suundub koju. Igal sammul saatmas teda generaatorite põrin, sest juba praegu on 70% Kiievist ilma elektrita. Влияет, постоянно получается отключение света. Только когда массовые обстрелы, когда очень сильно много летит дронов, и потом они после дронов добивают нас ракетами, разбивают и подстанции, и трансформаторы полностью. По Киеву прям целенаправленно выбивали трансформаторы. Свет... Пропадает свет, бывает и по несколько суток нету света. Получается, из-за того, что нету света, водоканалы останавливаются, у нас останавливается вода. Õhtud on tüdrukutel tihedalt täis. Täna ootab neid ees tantsutrenn. Normaalse elurütmi säilitamine on ema sõnul oluline, sest muidu oleksid lapsed pidevalt hirmul ja ta ise vaid istuks ning muretseks. Утром деток садик, школа, на работу. Обычные дни, потом с работы забираю девочек, кого с садика, кого с школы, танцы. И вечер поздний у нас, и мы дома. И так каждый день. Выходные у нас суббота опять тренировки танцевальные, а в воскресенье индивидуальное занятие бальными танцами у девочек. У нас очень маленькая кухонька, поэтому мы по двое будем кушать. Готовы? Да. Laural, Auroral ja Ljudmõlal seisab veel õhtul ees üks oluline tegevus. Rindel olevale isale helistamine. Понятно, что из-за детей боюсь, но из-за мужа очень сильно, конечно, переживаю, потому что дети со мной всегда. И этот страх, если что-то случится, то случится с нами, с всеми.
А муж там, и не всегда есть связь, и я не всегда знаю, где он. Потому что им нельзя это, мы не знаем, куда, когда они уходят. Kuid siis tiksub kell 8:30 ja kogu kvartal koos korteriga siin mattub pimedusse. Кто мне будет помогать? Я. Лампу держать. Я уже один. Rutiin, Спокойно. muigab pereema. А, нет, нам не этот шнур надо. Опа. Это мне сделали, чтобы я не перепутала. Да. А цвета уже мы сами, чтобы ярче бросалось. Так. Кто включает? Я. Все. Спасибо. Еще отключение электричества, скачок напряжения, посудомоечная машина сломалась. Одна стиральная машина уже сломалась, это уже вторая. Ужасно. Летит холодильники у людей. Даже проблемы с проводками иногда. Из-за скачка напряжения у людей бывают и пожары. Oma käte ja vahenditega elekter taastatud, jätkavad tüdrukud igaõhtust traditsiooni. Rindel olevale isale helistamine. Скучили дуже, як будемо ловити дзвони. Так, мы тебя любим, мы тебя любим. Все, кто-то сейчас идет мыть попы, чистить зубки и спать. Все, папу целуем. Чом-чом. Все, Ой, береги капец. себя. Мы тебя любим. Iseäranis veider on tõdeda, et pilt, mida nägime, oli veel kuigivõrd helge. Sest juba mõned nädalad pärast meie külaskäiku pandi kinni nii Aurora kool kui Laura lasteaed ja kodust kadus küte. Käreda pakasega oli perekond sunnitud olema päevade kaupa Ljudmõla töö juures. Ja kuigi talv on taandunud, jätkuvad nii öised kui päevased õhurünnakud Kiievile ja ka teistele Ukraina linnadele.